କଥା थिला जे मनीष पशु सहित केतेबेले समान हुए मनीष को कहीं श्रेष्ठ कले मनीष पाखे धर्म अच्छी आउ पशु पाखे धर्म अच्छी प्रसंग थिला बापा एठी ताले गोटे पशु को भगवान कहीं श्रेष्ठ स्थान देलेनी ए पुओ बुढ़ा पुओ पशु पाखे धर्म थाई पारे किंतु पशु मान पाखे जो धर्म ताकू कहती पाशविकता आज्ञा पशु मान पाखे धर्म नहीं बोली मुझे कहीं कहबी आपड़ देखुना से दिन रामायण रे किष्किंधा कटकर राजा सुग्रीवर रामचंद्र को साथी अरण्य मैत्र हेल्ले ना सुग्रीवर राम को सहित मित्रता है कहीं ना भयंकर दशा थिला एक यांको स्त्री की बाड़ी नहीं जाती कि सुग्रीवर स्त्री की राम को स्त्री की रावण नहीं जाती से सीता को खोजा ये जंगल में बुलूं ये भय जंगल में आसिक बुलूची ये राज्य हर सी बापा राज्य हर देखु आज्ञा ए उभयंकर भेट हो गला भंज कहले बोले राम सुग्रीव क्लेश भाषा बेनी जने पड़ी एका दशा दी जनकर दशा गोटे पड़ी बोली आज्ञा दी जन जाक मित्र हेले दी जन जाक मैत्र हेले जिते मैत्र हो जाइए रामचंद्र सुग्रीवर को टिके हुस्केले टिके प्रोत्साहन देले कहले मैत्रे तुम गोटे काम कर तमें बर्तमान राज्य हरा हो तुम राज्य टाक तुम आग पाइदा राज्य केमती पाइबी बाली सहित जाइए युद्ध कर आउ थरे युद्ध करिवि हां मरिबि ना युद्ध करिवि जाई तुम जाओ पारिबिनी प्रभु सेठी सुग्रीवर कहला कहला मु जदी युद्ध को जिबी आग आपन परीक्षा करिवि सुग्रीवर कहला जदी मु युद्ध को जिबी आगे आपन को परीक्षा करिवि ना कौन परीक्षा करिवि ना बाली की मारिवार ताकत अच्छी कि नहीं आगे मु तुमको परीक्षा करिवि तापर युद्ध को ना बाली की मारिवार ताकत मोर नहीं ना नहीं आपनकर नहीं बाली की जे मारिबो तार दीटा क्वालिटी थिबो तार दीटा गुण थिबो ताले से बाली की मारिबो ना दीटा गुण कोन ना जे दुंदुभि राक्षस अस्ति की पादरे छुई की उड़ेई दबो पाद छू छू दुंदुभि राक्षस अस्ति की जे उड़ेई दबो सी मारिबो बाली की एटा एक दुई रे ना जे सप्त ताल को गोटे सरे छेदन करिवो सी मारिबो बाली की ये दीटा जाक क्वालिटी जा पाखे थिबो सी बाली की मारी पारिबो तेणु आपन को माग परीक्षा करी ये दीटा जाक क्वालिटी आपन को पाखे अच्छी कि नहीं माग देखी तेणु राम ठाकुर प्रथम परीक्षा देवाक गले दुंदुभि राक्षस अस्थि गुड़ाक पर्वत आकार गदा आज्ञा दुंदुभि राक्षस को मारी केना भारी बाड़ी मारी दुंदुभि राक्षस को कहीं पातालपुर को बाड़ी दुंदुभि राक्षस को मारिबा पई पातालपुर को गमन कला दिने नुह दी दिन नुह बाड़ी आ दुंदुभि राक्षसर सारे 200 वर्ष युद्ध है 200 वर्ष युद्ध हवा पर ये गुंफा द्वारा जाकि सुग्रीवर अनेक रहा 200 वर्ष पर्यंत जिते अनेक रहा हठात गुंफा उपरक आज्ञा रक्त गुड़ाक खाली उबुटु बहकी बाहर फेन हो रक्त गुड़ाक बाहर ये सुग्रीवर चिंता कला बोधे दुंदुभि राक्षस बाड़ीटा मारिदेला मो भाईटा को जदि मारी दे दुंदुभि राक्षस एथर किष्किंधा कटक एकांग चक्रवर्ती हेबी मु राजा हेबी तेणु विराट पत्थरटे से गाତରେ पकई देके आसिला जिमिति आउ केही उठिक आसी पारिबे नाही भितर किंतु युद्ध चली 200 वर्ष युद्ध दुंदुभि राक्षस को बाड़ी मारी ता रक्त गुड़ाक बाहरी किंतु सुग्रीवर भाविला बाली मरी जाई भाविक घोड़े देखी आसी किष्किंधा कटक राजा हला तापरे बाली आसीबा परे बाली सुग्रीवर को बहुत बुझाबुझी कला न बुझिकी सुग्रीवर को बाड़ी राज्य बाहर कला तेणु आग सुग्रीवर कंडीशन कला राम के साथी जदि तुम सप्त ताल को छेदन कर जदि दुंदुभि राक्षस अस्थि गुड़ा को उड़े दे पार मु जानी तुम बालिकी जदि ये दीटा जाक कम कर जीवी क्या मो मरण को डाक क्या से तेणु मुझे जीविनी कि मरण को डाकबी तेणु राम ठाकुर प्रथम परीक्षा देवाक गले कौन कले ना दुंदुभि राक्षस हाड़ गुड़ाक पर्वताकार गदा रामचंद्र बाम पादर वृद्धांगुलीटा को आज्ञा जिते लगेदेले कहले दुंदुभि राक्षस अस्थि शून्य उड़ी गला
ଦେଖି କିସ୍କିନ୍ଦା ନରେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଗଲା ସୁଗ୍ରୀବର ଦେଖିଲା କହିଲା ମୋ ପ୍ରଥମ କଥାଟା ଠିକ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟଟା ମୋର ଥିଲା ସେ ଟାର୍ଗେଟଟା ମୋର ଠିକ ବାଜିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତ ତାଳକୁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସପ୍ତ ଶାଳ ଆଜ୍ଞା, ସପ୍ତ ଶାଳ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ହେଉଛି ସପ୍ତ ତାଳ। ସାତଟା ତାଳ, ସାତଟା ତାଳ ଗଛକୁ ବକ୍ର କରିକି ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ସେ ସପ୍ତ ତାଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଛେଦନ ସିଧା କରିଦେଲେ। ବକ୍ର ହେଇକି ଯୋଉ ସପ୍ତ ତାଳ ଥିଲା ତାକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସିଧା କରିଦେଲେ। ସୁଗ୍ରୀବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଯେ ଇଏ ବାଳିକି ନିଶ୍ଚିତ ମାରିବେ। ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା ଏ ଦିଟା କାମ କରିବା ଶକ୍ତି ଦି ଜଣଙ୍କର। ସପ୍ତ ତାଳକୁ ଛେଦନ କରିବା ଏବଂ ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସ ଅସ୍ଥିକୁ ଉଡେଇବା ସାରେ ଦି ଜଣ ଏ କାମ କରିବେ। ଦି ଜଣରୁ ତିନି ଜଣ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଥମ ଲୋକ ହେଲା ବାଳି, ସପ୍ତ ତାଳକୁ ଛେଦନ କରିବ ବାଳି, ଆଉ ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସ ଅସ୍ଥିକୁ ଉଡେଇବ ବାଳି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନା ଯିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଥିବେ ସିଏ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଉଡେଇ ଦେଲେ ବାଳି ତ ଇଏ ସୁଗ୍ରୀବର ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ବାଳି ତ ଏ କାମ କରିପାରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଯିଏ କରିପାରିବ ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା କି ସୁଗ୍ରୀବର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଜାଣିଗଲା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି। ରାମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାରଶ୍ଚ ଶ୍ୟାମ ରାମ ରାଘବ ଅଂସା ନୃସିଂହ କୃଷ୍ଣାଜଂ ରାଘବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ରାମ ନିଜେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଅବଗତ ହେଇଗଲା କିଏ ନା ସୁଗ୍ରୀବର। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ମୋଇତ୍ର ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଳିକି ଡାକିବି। ରାମଙ୍କଠୁ ବଳ ପାଇକି ସୁଗ୍ରୀବର ଗଲା ବାଳିକି ଡାକିବା ପାଇଁ। ତାରା ପାଖରେ ବାଳି ଶୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବାଳି ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାରା। ପୁରାଣରେ ଚାରି ତାରା ସାରେ ଅଛନ୍ତି। ରହ ପୁରାଣରେ ଚାରି ତାରା ଅଛନ୍ତି। ଚାରି ତାରା କିଏ ନା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ଗୋଟେ ତାରା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ତଞ୍ଚ କାଳୀ ତଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଞ୍ଚ ଗିରି ସୁତା ଗୁହାମତିସ୍ଥ ମାତଙ୍ଗୀ କମଳାମୁଖୀ ତାରା ବଗଳାମୁଖୀ ଭୈରବୀ ନିତ୍ୟମ୍ ଏଇଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ଗୋଟେ ତାରା ଅଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅବତାର ଗୋଟେ ତାରା ର। ଆଉ ଗୋଟେ ତାରା କିଏ ନା ଏକସ୍ତନୀ ତାରା। ଏକସ୍ତନୀ ତାରା କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଭେଦରେ ପଡିଥିଲା, ଏ ବାପା ମୋ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କଥାଟାକୁ ଯେ ଖା ବୁଝୁଗିଳି ତିନି ପ୍ରକାରିଆ ଆଜ୍ଞା। ଖା କହିବା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବ, ଗିଳି କହିବା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବ, ସେଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। କୋଉଟା ନା ଗିଳି କହିଦେଲେ ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ନନସେନ୍ସ ବୋଲା ହାର୍ଡ ହଉଛି ବୋଲେ ପାଣି ମିଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗିଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା, ଗୁଞ୍ଜ ବୋଲେ ଭୋଜନ କରିବା ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଅଲଗା। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ବାଙ୍କନିଧି ସାହୁ କଣ୍ଟାପଡ଼ା କଣ୍ଟାପାଲି ଗାୟକଙ୍କ ଗାଇବାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 51 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୁମାର ବ୍ଲକ କୁମାରଙ୍ଗ ଗାୟକଙ୍କୁ 51 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ରାବଣର ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ସ୍ୱାମୀକୁ ରାବଣ କାହିଁକି ମାରିଲା? ଆଜ୍ଞା କଣ 50 ଟଙ୍କାର ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା? କେତେ ବଡ ଉତ୍ତର? ଏ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର, ଏ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର ନୁହଁ, ବିରାଟ ଉତ୍ତର ନା। ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବା, ତାପରେ 50 ଆସିଲାଣି ତ ଆହୁରି ଆସିବ ନହେଲେ ଦେଖିବା। ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବା। କଣ କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ? ପଢିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅ। ରାବଣର କାହିଁକି ବିଧବା କଲା? ହଁ ବସେ। ଆଉ ଗୁଣିଜନ ବିଶାରଦ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନ ଦିଗି ବିଜୟ ସାରି ଦିନେ ରାବଣ ଫେରିଲା। ଆଉ ଲଙ୍କା କଟକରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଆଜ୍ଞା
ଦିନେ ରାବଣ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି ଆଗୁଆ କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବହୁତ ବାଟରେ ରହିଯିବ ଆପଣମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶୁଣିପାରିବେନି ଦିନେ ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିସାରିବି ତାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବି ଦିଗ୍ବିଜୟ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରରେ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବସିଛି ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ରାବଣ ଫେରିଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପରାସ୍ତ କରିକି ଫେରିଛି ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ନିକଟରେ ଡାକିଦେଲେ ପ୍ରିୟେ ପ୍ରିୟେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁକି ବସିଥିଲି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଗୋଟେ କାହିଁକି 5ଟା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକି ଫେରିଛି କିଏ ନା ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ କି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମତେ ଏତିକି କୁହ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର କିଏ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ରହ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିବ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କିଏ ଏ ସ୍ୱାମୀଟା ଛୋଟା ହଉ ସ୍ୱାମୀଟା ମଦୁଆ ହଉ ସ୍ୱାମୀଟା ଚୋର ହଉ ସ୍ୱାମୀଟା ଡକାୟତ ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯଦି ପଚାରିବ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିବ କାହା ନାଁ କହିବ ନା ତା ସ୍ୱାମୀଟା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଟା ଚୋର ହଉ ଡକାୟତ ହଉ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯଦି ପଚାରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯଦି ପଚାରିବ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ କିଏ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ନାଁ ନ କହିକି ତମ ନାଁ କହିବ କଣ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ନ କହିକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବ କି ତେଣୁ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଯେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ କିଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ ହସି ହସି କହିଲା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଜାଣିନ ଆରେ ସୁନ୍ଦର କିଏ କହିଲୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣ ଆଗରେ କହୁଛି ବିଦ୍ୟୁଜୁହା ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଥିବି କୁଆଡେ ଦିଗ ଭ୍ରମଣକୁ ଯାଇଥିବି ବା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବି ଇଏ ତ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ରାବଣ ମନରେ ପାପ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ଏ ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କହିଲା ମୂଳରୁ ମାରିଦେବି ଯେ ସିଏ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସହବାସ କରିବ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ସିଏ ମରିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା କପଟ କରିକି ରାବଣ ବିଦ୍ୟୁଜୁହା ତା ନା କାହିଁକି ବିଦ୍ୟୁଜୁହା ତା ଜିଭରୁ ସାରେ କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ଜିଭରୁ କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ତେଣୁ ଚାଟି ଦବ ଯାହାକୁ ଜଳିଯିବ ସିଏ ତା ଜିଭରେ ଏତେ ପାୱାର କରେଣ୍ଟ ଥିଲା କାରଣ ବିଦ୍ୟୁଜୁହାର ତେଣୁ ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ତାକୁ ମାରିବି ଆଉ ରାବଣ ମାରିଦେଲା ମାରିଦେବା ପରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣିକା କଣ ହେଲା ବିଧବା ହେଲା ମୋର ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ରାଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଧବା ହେଲା ବିଧବା ହେଲା ପରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣିକା ସେଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା କହିଲା ମୋ ହାତରୁ ଯିଏ ଶଙ୍ଖା ଛଡେଇ ନେଇଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯିଏ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଯାଇଛି ତା ଲଙ୍କା କଟକରେ କୋଉ ନାରୀ ହାତରେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ରଖିବିନି କି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ରଖିବିନି ମତେ ଯିଏ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେଇଛି ତା ଲଙ୍କା କଟକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ତ କାହିଁକି ସେ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପୁଅ ଏପଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯା ବାଳିକି ଡକରା ଦେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶେଷ କରିଦେଇକି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସାରିନି ନା ପାଲାର ପରମ୍ପରା ବୁଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯିବି ନଳ ଦମନ୍ତିକି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଆଜି ତ ଶେଷ ରାତି ନା ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଯେତେ ସମୟ ବସିବେ ମୁଁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ ବରଂ କାଲି ଗଲାବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ଆଜି ବି ପରିଶ୍ରମ ହବ ହେ ଚଣ୍ଡାଳ ତାହେଲେ ପୁଅ ତାହେଲେ ରାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କାହାକୁ ନା ସୁଗ୍ରୀବରୁ କହିଲେ ସୁଗ୍ରୀବର ଯାଅ ବାଳିକି ଡାକରା ଦିଅ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଣିଜନ ବିଶାରଦ ଶୁଣିବେ ଶ୍ରବଣ ଜୀବନ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ଆଉ ରାମଙ୍କର ବଳ ପାଇ ସୁଗ୍ରୀବର ଗଲା
ପୁରୁଷ ପରି ଲୁଚି ଅଛୁ ଭଲା ସୁଗ୍ରୀବର ରାମଙ୍କଠୁ ବଳ ପାଇକି ଯାଇ ବାଳି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡାକିଲା ଆରେ ତୋ ଦେହ ପରା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ହଁ ତୋ ଦେହ ପରା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଡାକୁଛି ମୁଁ ରୋଲ କରୁଛି ପୁରା ତୁ ରୋଲ କରୁଛୁ ଡାକିଲା କେମିତି କହିଲା ଆରେ ଆରେ ତୁ ବାଳି ଆରେ ଆରେ ତୁ ବାଳି ଆରେ ଆରେ ତୁ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବର बस इड नौची से शोरे खाई ताड़ नौचु कहला ए बाड़ी बाड़ी कान पड़गला कहला एटा किए डाकुची ये कंठस्वरटा केमती चिन्हा चिन्हा परि लगुची ताकू काली बाड़े की तड़ी थी जे लुचिकी जीवन भरे मो हाबुड़ जाइला पुणी आज आउ थे आसिक मत डाकुची युद्ध करने आउ ठीक अच्छी उठी पड़ा बाड़ी तारा धरी पखेला कहला स्वामी तमे जानी तमे एकुटिया किंतु ता पछरे जणे अछि जणे नुह ता पछरे केते आसी जनता ठीक ठिकाना नाही रो तमे जानी स्वामी तुमको मुंडिया मारुची तुमको अनुरोध करुची तमे जानी सीए केते जन को बळ पाइकी बर्तन आसिक डाकुची आ युद्ध करियो बोली तारा तुम स्वामी को बल उपर तुम सन्देह होउछि सन्देह नो स्वामी आउ काली जे माड़ खाई जाइथिला आज आसी युद्धटा कर अरे काली माड़ खाई जाइछि बोली आज ता पछरे हजार हजार सैन्य धरि की आइछि ए मोर ज्ञानेन्द्र पुंग बाड़ी आउ तारा कथा सुनिलानी उठी पड़िला पलंक ऊपर एई पड़िला बाड़ी सीधा गला सुग्रीवर बक्ष ऊपर बसिक बज्रा घात गुड़ाक कहला तोते किए तो पिठी रे पड़िबो कि रे मो साथी रे भातृद्रोही हेलु भाई साथी रे द्रोही कि जाकी परलोक पाखरे पसिलु जो मानक पाखरे पसिलु तो पिठी रे सिए पड़िबे तो पिठी रे कई पड़िबेनी ए कहू कहू बज्रा घात भाली प्रहारिला ए मरी गली सुग्रीव डाकिला बाली सुग्रीवर को वज्र प्रहार करुची एपटे राम ठाकुर सारे मधुरकुंडा गछ मूले ठिया कि देखुंती क्या मारे बाली सुग्री दिज जाक देखा आज्ञा एका बाली सुग्री दिज जाक देखा एका दिज जाक देखा सामान रामचंद्र चिन्ह पारे बाली किए आ सुग्रीवर किए रामचंद्र चिन्ह पारे माड़ खाई कान मुंडा आउसिकी निज भाग्य को निंदा करके कहला कहीं मु बाली पाखक जाऊली चिंता करके प्रभु निकट को आसला किए ना बाली से बाली प्रभु को कहला कहला प्रभु मु जहाँ भावुली से हेलानी प्रभु कहीं मो प्रति कपट कल प्रभु मत कहीं कपटे आप पुरेले प्रभु आपड़ कही मारे बोली से राम ठाकुर डाकिले कहले मैत्री तुम दी भाई देखा एका परी बाली सुग्री दी जन जाक देखा एका परी तेणु किए बाली किए सुग्री ऊपर पड़ा लोकटा ऊपर बाड़ौवा लोकटा बाली ना तले पड़ा लोकटा बाली मु चिन्ह पार्ली तेणु तुम गोटे काम कर तुम आउ थरे जा सुग्रीवर कहला आसी धरी जीवन जिते राम ठाकुर कहले कहले आउ थरे जा कहला आसी धरी जीवन गले न देखी तुम्भ चरण परिबंत सुग्रीवर कहला मु जीवन धरिकी आसी जदि आउ थरे जीवी प्रभु आपण पाद पद्म को आ देखी पारि से राम ठाकुर ताको अभय देले कहले सुग्रीवर तुम निर्द्वंद्व जाओ
ଏଇ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବାଳି କିଏ ସୁଗ୍ରୀବର। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ମାଳଟା ନିଅ, ତମେ ବେକରେ ପକେଇଥିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ମାଳଟାକୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିବି ଯେ କିଏ ବାଳି। ରାମ କହିଦେଲେ ଆମ୍ଭ ଚିହ୍ନ ଏ ମାଳ, ଆମ୍ଭ ଚିହ୍ନ ଏ ମାଳ, ଆଜି ବାଳିର ପୂରିବ କାଳ। ସୁଗ୍ରୀବର ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ବାଳି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସୁଗ୍ରୀବର ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାଳି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଳିକି ଡାକିଛନ୍ତି। ବାଳି କହିଲା ଏଇଟା ମରଣ ଯୋଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ବାର 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 ମାଡ଼ ଖାଇକି ମୁଁ ହାବୁଡୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି କାହା ବଳ ପାଇକି ଆସୁଛି, ଆଜି ଶେଷ କରିଦେବି, ଏମିତି ବାଡ଼େଇବି ଆଉ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରୁ ସେ ଫେରିବନି। ପଣ୍ଡିତରେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ବାଳି ସୁଗ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧ, ସୁଗ୍ରୀବର କ'ଣ ବାଳି ସେଥିରେ ପାରିବ? ସୁଗ୍ରୀବର ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ବାଳି ବଜ୍ର ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କରୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧୁଗୁଡ଼ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଧୁକୁଣ୍ଡା ଗଛ। ଏ ବାପା, ସେ ଗଛଟାକୁ ବାଳି ଲଗେଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନରୁ। ସେ ଗଛ ଆଣିକି କିଷ୍କିନ୍ଧା କଟକରେ ଲଗେଇଥିଲା କିଏ? ନା ବାଳି। ସେ ଗଛର ଚେର ଠାରୁ ବା ପାଦ ଠାରୁ ଅଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲେ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଠା, ତା ଚେର ମିଠା, ତା ଛେଲି ମିଠା, ତା ପତ୍ର ମିଠା, ତା ଫଳ ମିଠା, ସବୁ ମିଠା ବୋଲି ସେ ଗଛ ନାଁଟାକୁ ବାଳି ଦେଇଥିଲା ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ଗଛ। ତେଣୁ ପୁଅ, ସେ ଗଛ ମୂଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କିଏ ବାଳି କିଏ ସୁଗ୍ରୀବର? କହିଲେ ମାଳ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକଟା ତ ତଳେ ପଡ଼ିକି ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ମାଳ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକଟା ତଳେ ପଡ଼ିଛି ମାଳ ଖାଉଛି। ଏ ସମୟରେ ରାମ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ? ଲୁଚିକି, କାହିଁକି ନା ବାଳି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି। ବାଳି ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଅଭିଶାପ ଅଛି, ବାଳି ତାଠୁ ଅଧାବଳ, ସେ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଳି ତାଠୁ ଅଧାବଳ ଟାଣି ଆଣିବ। ରାମ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ ନା ଲୁଚିକି ବାଳିକି ମାରିଲେ। ଏ ବାପା, ବାଳି ମାରୁଛି, ବାଳି ବକ୍ଷରେ ଯାଇ ଶରବିଦ୍ଧ ହେଲା। ସଧିରେ ମାର୍ଗଣ କଲା ଗୋ ମନ, ସଧିରେ ମାର୍ଗଣ କଲା, ଆଉ ବାଳିର ବକ୍ଷରେ ଭେଜିଲା, ବାଳି ବକ୍ଷରେ ଯାଇକି ସରଟା ଆଜ୍ଞା ବାଜିଲା। ସରଟା ଯୋଉ ଦିଗରୁ ଆସିକି ବାଳି ଛାତିରେ ବାଜିଲା, ବାଳି ନଜରଟା ସେଇ ଦିଗରେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମାଲଟା ଫିଙ୍ଗିଦେବି, ଆପଣ ନଜରଟା କୁଆଡ଼େ ହବ? ଯୁଆଡ଼ୁ ରୁମାଲଟା ଆସିଲା, ତେଣୁ ସରଟା ଯୋଉ ଦିଗରୁ ଆସିଲା, ବାଳି ନଜରଟା ସେଇ ଦିଗକୁ ଗଲା। ବାଳି ଦେଖିଦେଲା ଯେ ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳେ କିଏ ଗୋଟେ ଲୁଚିଛି। ବାଳି ଡାକିଲା, କହିଲା ଗଛ ମୂଳେ କିଏ ଲୁଚିଛ? ଆସ। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ମାରିଛି, ଲୁଚିକି ମାରିଛି, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଧରା ଦେବ ନା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଚିବ? ଆଉ ଟିକେ ଲୁଚିବ। ରାମ ଠାକୁର ଆଉ ଟିକେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ, ବାଳି ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ମତେ ମାରିବା ବାଲା କିଏ? ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସ ଅସ୍ଥିକୁ ଉଡେଇବ ଯିଏ, ମତେ ମାରିବ। ସପ୍ତ ତାଳକୁ ଛେଦନ କରିବ ଯିଏ, ମତେ ମାରିବ ସିଏ। ଯଦି ଏଇ ଲୋକ ମତେ ମାରିଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସ ଅସ୍ଥିକି ଉଡେଇଛି ଏବଂ ସପ୍ତ ତାଳକୁ। ତାହେଲେ ସଂସାରେ ବାଳି ଜାଣିଛି, ସଂସାରେ ଦି ଜଣ ଏ କାମ କରିବେ, ଜଣେ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଯିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଥିବ ସିଏ। ବାଳି ଜାଣିଲା, କହିଲା ମତେ ଯିଏ ମାରିଛି ସିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁ। ବାଳି ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ, ମୋର କି ଅହଭାଗ୍ୟ, ମୋର କି ପୁଣ୍ୟ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବି। ବାଳି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ସୁଗ୍ରୀବର ମତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡାକିଲାନି ଯେ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ମତେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାନେ, ପାଲା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଯଦି ନ ଆସିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବନି।
ବାଳି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବାଳି ଡାକିଲା ଆଉ ଥରେ, କହିଲା ଏ ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳରେ କିଏ ଲୁଚିଛ? ମତେ ଟିକେ ହେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମତେ ଟିକେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଟିକେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ। ବାଳି କହିଲା କହିଲା ଆରେ ହେ ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ଡାକୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାଳି ଡାକିଲା କହିଲା ଯଦି ଭଲରେ ନ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି।